tentang tentatif malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan mulakan program kita dengan bacaan Yasin yang akan diketuai oleh Ustaz Muaz, dan seterusnya kita akan ada ucapan daripada wakil murid, dan seterusnya akan ada ucapan daripada guru penolong kanan akademik, dan akan diakhiri ucapan dengan guru besar. Dan seterusnya sekiranya ada permasalahan boleh lontarkanlah di hujung majlis nanti. Dan seterusnya kita akan tangguh majlis sekiranya agenda tu dah selesai lah. Bila dah selesai semua, barulah kita akan tangguh majlis. Tu sedikit pencerahan berkenaan dengan tentatif pada malam ini. Okey, terima kasih kepada ibu bapa dan murid-murid yang turut serta pada malam ini. Untuk sama-sama kita doakan supaya perjalanan MP Kafar kita ni dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tanpa melengahkan masa, majlis menjemput Ustaz Muaz untuk mengetuai bacaan Yasin dan doa lah, mengetuai bacaan Yasin dan doa. Semua boleh, kalau boleh buka kamera, kalau tak boleh macam mana, tapi boleh tutup audio, kita hanya dengar daripada Ustaz Muaz. Kita jemput Ustaz Muaz untuk mengetuai bacaan Yasin. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا
وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصللها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء والتامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا
استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل مهموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء ما لا يكشفه غيرك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keampunan-Mu, kami mohon kerahmatan-Mu, kami mohon taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara mara kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dan dosa semua kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan kami di dunia dan urusan kami di akhirat. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami lakukan ini sebagai satu amal ibadah yang diterima oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ikhlaskanlah hati anak-anak kami untuk mempelajari ilmu-Mu. Tetapkanlah niat di hati mereka agar apa yang mereka lakukan ini semata-mata kerana-Mu ya Allah. Semata-mata kerana-Mu ya Allah. Semata-mata kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu ya Allah. Permudahkanlah mereka faham apa yang diajar oleh guru-guru mereka ketika mereka berada di dalam kelas. Lapangkanlah dada mereka untuk menerima ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, perihalalah kesihatan anak-anak kami di hari peperiksaan nanti. Permudahkanlah mereka menjawab soalan ketika peperiksaan nanti. Berikanlah ketenangan kepada mereka ya Allah ketika menjawab soalan. Jauhilah mereka daripada perasaan resah dan gelisah ketika menjawab soalan peperiksaan. Turunkanlah hati mereka untuk menjawab setiap soalan seperti mana skema jawapan. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah hati pemeriksa yang memeriksa kertas jawapan anak-anak kami nanti. Dorongkanlah hati mereka untuk memberi markah yang lebih kepada anak-anak kami. Tutupkanlah matanya daripada melihat kesalahan yang anak kami lakukan. Ya Allah, berikanlah keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan anak-anak kami. Mudah-mudahan dengan keputusan yang cemerlang ini, mereka dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Semoga ia sebagai pembuka jalan untuk mereka menjadi hamba-Mu yang soleh dan menghampirkan diri mereka kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami pelajar yang cemerlang ya Allah. Cemerlang di dunia dan cemerlang di akhirat. Kami mohon kepada-Mu, Kau perbaikilah akhlak anak-anak kami. Jadikanlah mereka pelajar yang cemerlang dan mempunyai syakhsiah diri yang baik. Tanamlah sikap mahmudah dalam diri mereka dan buanglah sikap mazmumah dalam diri mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami seorang pemimpin di kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, apa yang kami doakan ini bukan untuk diri anak-anak kami sahaja, tetapi apa yang kami doakan ini juga untuk anak-anak sahabatku ya Allah,
berikanlah mereka kejayaan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya anak-anak kami ini harapan kami. Kami mahu mereka berjaya, Ya Allah. Kami mahu mereka mengubah nasib keluarga kami, Ya Allah. Berikanlah taufik dan hidayah-Mu dan yang berkekalan, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang soleh dan soleha, Ya Allah. Yang menyejukkan mata kami memandangnya, Ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ahli syurga, Ya Allah. Turunkanlah hati mereka untuk melakukan amalan-amalan yang membawa mereka ke syurga-Mu, Ya Allah. Jauhkanlah hati mereka daripada melakukan amalan-amalan yang membawa mereka ke neraka-Mu, Ya Allah. Tetapkanlah hati mereka untuk menunaikan salat. Janganlah Engkau melalaikan mereka dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, Ya Allah. Ya Allah, kami tidak mampu untuk mengawasi anak-anak kami pada setiap waktu, Ya Allah. Kami serahkan anak-anak kami untuk berada di bawah penjagaan-Mu ketika mereka tidak bersama kami, Ya Allah. Gerakkanlah hati mereka untuk berada di tempat-tempat yang Engkau redai, Ya Allah. Dan jauhilah mereka daripada mereka berada di tempat-tempat yang Engkau murkai. Ya Allah, perkenankanlah doa-doa kami ini. Kami memohon kepadamu kerana Engkaulah Tuhan kami, Ya Allah. Kami meminta kepadamu kerana Engkaulah yang menciptakan kami. Kami merayu kepadamu kerana Engkaulah yang maha mengabulkan doa-doa kami ini. Jika Engkau tidak memakbulkan doa-doa kami ini, siapakah lagi akan memakbulkannya? Jika Engkau tidak mendengar doa-doa kami ini, siapa lagi yang akan mendengarnya? Bantulah kami, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rabbal Alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار واجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muaz di atas bacaan Yasin dan bacaan doa. Semoga kita semua dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita teruskan lagi majlis kita pada malam ini dengan ucapan daripada wakil murid. Jadi majlis mempersilakan adik Qayyum untuk menyampaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ustazah Suhaida, Guru Besar Sri Al-Ghazali, guru-guru penolong kanan, guru-guru, para ibu bapa dan rakan-rakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amal Qayyum, wakil kelas 5 Al-Batutah, ingin menyampaikan sedikit ucapan kepada guru-guru dan ibu bapa. Pertamanya, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru kerana telah mengajarkan kami ilmu. Kami berjanji, kami akan berusaha dan belajar bersungguh-sungguh sehingga kami berjaya. Kami juga memohon beribu kemaafan andai kata ada tingkah laku dan kata-kata kami yang menggores hati. InsyaAllah, kami juga akan berusaha untuk memperbaiki kekurangan kami. Kepada ibu bapa tersayang, terima kasih kerana membesarkan dan mendidik kami selama ini. Masa dan pengorbanan ibu bapa tidak dapat kami balas. Kami berjanji akan menjadi anak yang soleh dan solehah dan boleh dibanggakan pada masa hadapan. Kepada kawan-kawan, sentiasalah menghormati guru dan ibu bapa kita dan belajar bersungguh-sungguh sehingga berjaya. Jangan lupa juga untuk sentiasa mendoakan guru dan ibu bapa kita seperti mana mereka yang tidak pernah putus mendoakan kita. Hasrat saya, semoga kita semua dapat berjaya dalam kehidupan dan membalas kebaikan para guru dan ibu bapa suatu hari nanti. InsyaAllah.
Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah adik Qayyum menyampaikan ucapan sebagai wakil murid pada majlis kita pada malam ini. Jadi insya-Allah kita menyahut hasrat adik Qayyum tadi. Jadi kita teruskan lagi majlis kita malam ini dengan ucapan daripada GPK Guru Penolong Kanan Akademik sebagai wakil guru. Jadi majlis menjemput Ustazah Syafiqah untuk menyampaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Ustazah Suhaida Asmiza sebagai guru besar Siti Al-Ghazali, guru-guru serta ibu bapa dan murid-murid tahun 5 yang dikasihi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sadaqallahul azim. Sebelum saya memulakan ucapan, saya perkenalkan diri dahulu. Saya Ustazah Syafiqah sebagai GPK Akademik dan selaku wakil guru pada malam inilah akan memberi sedikit ucapan dan pesanan kepada semua murid-murid. Sebagaimana kita semua sedia maklum, minggu depan akan bermulanya ujian penilaian iaitu MT-KAFA, modul penilaian kelas Al-Quran dan Fardu Ain, yang mana akan menggajikan kepada UPKK. Mungkin hari malam ni saya cerita secara ringkas sahaja apa itu MT-KAFA. MT-KAFA ni kita akan ujian untuk pemakluman semula murid-murid dan ibu bapa. MT-KAFA ni kita akan ujian secara lisan. Kalau UPKK sebelum ni kita bertulis, tapi untuk MT-KAFA bermula pada minggu hadapan adalah ujian secara lisan sahaja, tidak bertulis. Maksudnya nanti murid-murid akan berhadapan dengan penilai lah. Bercakaplah dengan penilai nanti. Yang akan ada 5 subjek saja untuk penilaian kita iaitu ulum syariah, adab, Islamiah, jawi imla khat, sirah dan lughatul Quran. Masing-masing dah maklumkan berkaitan dengan bila tarikh kalian akan ujian. Kalau kumpulan A bermula pada 15 hingga 19 hari bulan, minggu hadapan. Kumpulan B bermula pada 22 hingga 26 hari bulan, minggu lagi 1. Dan nanti jadual lengkap murid-murid dan ibu bapa boleh lihatlah pada sebaran yang kita telah bagi di dalam grup kelas. Dan untuk penilaian lisan ini, markahnya sebanyak 75%. 75%. Dan 25% yang berbaki adalah penilaian daripada guru sendiri. 75 ni yang lisan tu. 5 subjek tu. Lisan. Satu subjek akan dapat 3 set soalan. 3 set soalan. Dalam satu set soalan ada 15 soalan. Dan murid akan dapat 3 set soalan. Jadi semuanya akan ada 45 soalan bagi satu subjek. Satu hari satu subjek sajalah kita akan adakan ujian penilaian tersebut. Itu secara ringkaslah berkaitan dengan MT-KAFA. Untuk tahun ni MT-KAFA tak tahu, tahun hadapan mungkin dia akan jadi UPKK balik. Ni untuk tahun ni sajalah persediaannya. Itu sedikitlah berkaitan dengan MT-KAFA. Dan seterusnya, sedikit pesanan lah sebagai saya wakil kepada guru-guru yang lain kepada semua anak-anak murid tahun 5 yang akan mengambil peperiksaan pada minggu hadapan, beberapa minggu hadapan. Sebagaimana yang Ustazah sebut, Ustazah baca ke ayat Quran sebentar tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza azamta. Apabila kamu telah berazam, fatawakkal 'ala Allah. Maka bertawakallah kamu kepada Allah. Gerakkanlah kepada Allah Ta'ala. Kita masuk sikit lughatul Quran, tajuk domir. Azamta. Azamta ni anta kan?
Domir anta untuk fi'il madhi. Apabila kamu telah berazam. Berazam ni macam mana? Berazam ni kamu dah berusaha. Kamu dah baca buku. Kamu dah ulang kaji. Kamu dah buat banyak latihan. Berazam ni bukan azam sikit-sikit. Kena usaha banyak. Kalau awak usaha sikit, maka hasilnya akan dapat sikit. Kalau kita usaha banyak, maka kejayaannya insya-Allah Allah akan bagi lebih besar. Itu yang pertama. Dan fikirkan, kalian, saya suka panggil kalian dekat anak murid ni. Kalau kita, ilmu yang kita dapat masa dalam kelas tu, jangan fikir ilmu tu hanya sekadar di dalam buku. Al-ilmu fi sudur. Walaysa fi sudur. Ilmu ni ada kat dalam dada sepatutnya. Simpan, sematkan dalam dada. Dan bukan ilmu tu bukan sahaja dekat atas kertas. Belajar ni untuk kita dapatkan ilmu dan untuk kita beramal serta sampaikan kepada orang lain. Besar tanggungjawab ni. Bila kita belajar ni, kita menuntut ilmu ni, besar tanggungjawab kita. Sebab apa? Bila dengan adanya ilmu, awak boleh jadi model. Bukan suruh model yang berjalan catwalk tu, tak. Awak jadi model kepada masyarakat dekat luar sana. Yang orang kenal awak ni adalah seorang pelajar Islam. Kenal. Orang akan kenal kita ni adalah yang akan membawa Islam. Sajik-sajik yang kalian belajar ni bukan sajik hanya sekadar dalam buku. Kita akan amalkan di luar nanti kan. Sebab tu pastikan murid-murid sentiasa tempoh 2 hari ni saya cukup untuk kalian berusaha. Sempat. Tak ada tak sempatnya, sempat. Usahalah. InsyaAllah boleh. Usaha lebih, insyaAllah akan dapat kejayaan pun besar. Yang kedua, apabila dah berazam, jangan lupa untuk berdoa. Doa ni, kalau selalu ingatkanlah, dan kawan-kawan zaman ustazah belajar dulu, mesti ada 2 benda. Doa ni, selain doa untuk diri sendiri, doakan untuk rakan-rakan juga. Adakah kita nak berjaya ni untuk diri sendiri? Takkan. Tak habis kalau kita berjaya untuk diri sendiri. Doakan juga kawan-kawan kita berjaya. Selain daripada kita doakan kawan-kawan, boleh jadi hasil daripada doa kawan-kawan tu, doa daripada ibu bapa, doa daripada guru dan sebagainya, orang sekeliling kita ni mungkin akan kita berjaya sebab doa orang sekeliling kita. Sebab tu kita kena dalam masa sama doa untuk diri sendiri, doa juga untuk rakan-rakan. Dan jangan lupa beribadah pada Allah Ta'ala. Sibuk kita baca buku sampai lupa nak solat. Sampai kita lambat-lambatkan ibadah dan sebagainya. Jaga hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita dengan manusia juga. Dan last sekali, Allah sebut apa? Bertawakal ala Allah. Bila dah usaha, bila dah berdoa, jangan lupa untuk serahkan segala usaha kita, segala doa kita tu kepada Allah Ta'ala. Di sini hanya mampu merancang. Kita merancang kita dah baca buku, kita rancang kita dah banyak buat latihan, kita rancang kita dah banyak dah buat ibadah pada Allah Ta'ala. Tapi jangan lupa serah ni kepada hasil natijah ni semua daripada Allah Ta'ala. Kita kena yakinlah Allah akan sentiasa bagi yang terbaik kepada kita. Dan moga-moga murid-murid semua dapat buat yang terbaiklah pada ujian pada minggu depan. Usaha dengan sebaik mungkin, doa banyak-banyak dan bertawakallah kepada Allah. Nak tawakal ni jangan lupa kena banyakkan usaha baru boleh nak buat bertawakal. Semoga memberi kekuatan kefahaman dan kekuatan hafalanlah kepada kita. Allahumma rzuqna quwwatan fahmi wa quwwatan hifzi. Ya Allah, Kau berikanlah kami rezeki, kekuatan kefahaman dan kekuatan hafalan kita. Serahkan kepada Allah Ta'ala. Dan itu sahaja pesanan kami sebagai guru-guru kepada semua murid-murid tahun 5. Amalkan ilmu tersebut. Besar harapan kami semua untuk kalian semua sentiasa beramal dengan ilmu tersebut.
Ilmu ni bukan hanya untuk kat dunia, tapi untuk akhirat juga. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah kembali kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada JPK Academy Ustazah Syafiqah di atas ucapan sebagai wakil guru. InsyaAllah kita pakat-pakat sama-sama ambil apa yang telah diucapkan ataupun disampaikan oleh Ustazah Syafiqah. Jadi untuk seterusnya ucapan yang terakhir pada malam ini, jadi majlis meneruskan lagi dengan ucapan daripada Guru Besar Seriti Al-Ghazali, Cik Suhaida, untuk menyampaikan ucapan pesanan kepada murid-murid Seriti Al-Ghazali tahun 5 ni untuk meneruskan ataupun untuk menghadapi MP Kafa yang akan dijalankan pada minggu depan. Jadi majlis menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar tak suara? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua guru-guru diniah yang hadir malam ni, guru diniah Darjah 5, ibu bapa semua dan juga anak-anak Darjah 5 Al-Batuta. Seperti yang diucapkan yang dikongsikan oleh Ustazah Syafiqah tadi, murid-murid anak-anak Darjah 5 ni pada tahun ini tiada UPKK bertulis, yang mana digantikan dengan MP Kafa iaitu secara lisan sepenuhnya. Hari tu waktu PDPR telah selesai 3 subjek. Yang tu memang lisan lah, UPKK pun lisan. Cuma berbaki 5 lagi sepatutnya bertulis. Tetapi dengan keadaan pandemik macam ni, pihak JAKIM telah menukarkan untuk menggantikan UPKK kepada MP Kafa, iaitu secara lisan lah dia punya ujian. Tetapi result dia, keputusan dia sama. Maksudnya dia sama tahap dengan UPKK lah. Untuk tahun depan insya-Allah UPKK seperti biasalah. Sekiranya tiada apa-apa halangan daripada apa yang berlaku lah, yang kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada depan nanti. Jadi tanpa bercakap panjang, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua anak-anak 5 Al-Batuta untuk MP Kafa tahun ini, untuk 5 subjek, hanya 5 subjek sahaja. Setiap orang 5 hari, 5 hari tu buat pulun betul-betul. Untuk minggu depan, siapa yang minggu depan, hujung minggu ni pulun betul-betul untuk ulang kaji. Nak pergi berjalan ke apa, hentikan sekejap, 2 hari. Korbankan 2 hari tu untuk ulang kaji. Sekejap je 5 hari, lepas tu dah tak ada dah ujiannya. Okey. Dan pesanan apa yang dipesan oleh Ustazah Syafiqah, insya-Allah saya akan ulang juga. Yang mana jangan lupa solat. Itu yang penting. Kita jangan lupa solat. Solat mana 5 waktu. Jadi mana-mana anak-anak perempuan lah, yang mana tak boleh solat, bukan bermaksud tidak boleh buat ibadah yang lain. Anak-anak yang tak boleh solat, bolehlah amalkan zikir, selawat, istighfar, mana-mana ibadah yang awak rasa sesuai untuk diamalkan walaupun tak boleh solat, ya, untuk anak-anak yang perempuan. Dan jangan lupa ulang kaji seperti mana yang Ustazah Syafiqah bagi tahu tadi. Buat betul-betul, buat sungguh-sungguh. Maksudnya ulang kaji sungguh-sungguh. Khatam buku-buku yang ada dekat rumah awak tu. Buku sirah, buku akhlak, buku adab, buku jawi. Buat latihan yang mana ada. Ulang balik latihan-latihan yang lama. Tak apa. Buat balik latihan-latihan yang lama. Tidak ada masalah ulang banyak-banyak kali. Dan seterusnya, lepas awak dah jaga solat, dah zikir, apa semua tu, dah ulang kaji, dan seterusnya jangan lupa untuk berdoa. Jadi mohonlah kepada Allah supaya Allah bantu awak semua untuk jawab dengan baik. Yang mana minta dengan Allah supaya Allah bagi awak ilham. Ilham untuk awak jawab semasa ujian tu. Memang kadang-kadang awak rasa tiba-tiba tak ingat lah, tapi tidak mustahil Allah akan bagi ilham kepada awak semua. Bila ustazah tanya soalan tu, awak boleh jawab. Awak boleh ingat. Walaupun selama ni awak boleh cakap dekat dia, saya tak pandai lah, tak apa. Yang penting usaha sekarang. Pandai tak pandai, letak kat tepi. Tak semestinya orang yang pandai akan dapat. Tapi yang penting usaha. Boleh? Yang mana yang
yang rasa macam saya tak boleh ni, saya tak boleh. Jadi jangan putus asa lagi. Masa masih ada lagi. Maksudnya jangan putus asa awal. Sebab tarikhnya tidak, maksudnya penuju penamat tu belum tamat lagi. Jangan putus asa di tengah jalan. Jadi semua anak-anak tak kira lah dia rasa dia pandai ke tak, jangan putus asa sampai habis penamat. Penamat awal bila? Kumpulan A sehingga hari Khamis minggu depan. Kumpulan B Khamis minggu depan satu lagi. Itu adalah penamat awak untuk penilaian MP Kafah. Tetapi bila mana awak dah dapat result keputusan nanti, apa jua result ataupun keputusan yang awak dapat nanti, awak kena terima dengan redha. Tak kira lah dapat A ke, dapat B ke, dapat C, itu adalah usaha awak dan itu adalah rezeki awak. Jadi apa-apa pun terimalah dengan hati terbuka dan buatlah yang terbaik untuk masa depan. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5 nanti. Jangan putus asa walaupun keputusan nanti awak dapat tidak seperti yang awak jangkakan. Tapi jangan putus asa, tu je. Kuncinya awak jangan putus asa dengan apa yang awak dapat untuk lebih berjaya di hadapan. Sebab masa awak, umur awak lagi insya-Allah, maksudnya perjalanan hidup awak ni panjang lagi. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 5 dan seterusnya. Insya-Allah sekiranya umur ada anak semua panjang, terutama sama juga cikgu-cikgu kita juga. Jadi di kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang betul-betul lumus, guru-guru yang betul-betul lumus untuk memastikan anak-anak belajar dengan baik. Dan tidak lupa juga kepada ibu bapa yang sentiasa memberi sokongan, kepada anak-anak. Seperti contoh malam ni, maksudnya ibu bapa, ya saya faham ada ibu bapa yang baru balik kerja petang tadi, tapi alhamdulillah yang hadir pada malam ni demi anak-anak yang tersayang untuk join program sekolah ini. Alhamdulillah saya ucapkan tahniah kepada semua. Mungkin yang tidak dapat join tu ada kecemasan lah. Jadi kita sama-sama doakan rakan-rakan yang tidak hadir, yang hadir mendapat kejayaan yang sama, mendapat ilmu yang sama, kejayaan yang sama. Jadi tahniah dan syabas kepada ibu bapa yang sentiasa tidak putus untuk memberi sokongan dan motivasi kepada anak-anak untuk terus belajar. Itu sahaja daripada saya. Sekiranya ada tersilap kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah terima kasih diucapkan kepada Guru Besar atas ucapan yang disampaikan. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan sebelum kita berakhir, ada ke? Okay, saya kira tak ada. Tak ada. Sekiranya ada apa-apa persoalan, boleh tanya ataupun ada. Nak tanya sikit Ustaz. Dia masa dia tu macam mana? Oh, masa ujian ke? Masa ujian tu dia macam satu soal tu 5 minit ke 2 minit kena jawab ke atau apa dia, macam mana dia punya kaedah dia tu? Siapa boleh jawab? Saya cuba Okay, untuk yang ujian tu kita pecahkan by hari. Okay, contohlah hari Isnin dalam jadual, boleh tengok balik jadual yang disebarkan dalam kelas 5 Batuta. Contoh hari Isnin, kumpulan A dengan kumpulan B sama je, cuma tarikh berbeza. Pukul 9 sampai 4.30. Jadi murid yang hadir kumpulan A 10 orang, lebih kurang macam tu lah, 10 ke 11 orang. Untuk cara pelaksanaan tu depend maksudnya mengikut kesesuaian guru subjek lah macam mana. Ini adalah yang saya nampak lah. Okey, contohnya Junaidi adalah orang pertama. Contohlah kalau Junaidi orang pertama, Junaidi akan datang depan dekat ustazah dan ustazah akan tanya direct lah soalan-soalan tu. Berapa masa anggaran tu tengok bergantung kepada, kalau Junaidi cepat boleh jawab, cepatlah habis. Kalau murid tu lambat, mungkin cikgu akan bagi masa yang terhad lah, mungkin dalam untuk 3 set tu dalam 40 minit, lebih kurang macam tu. Sebab ini adalah kali pertama, jadi untuk anggaran masa tu
kami pun tidak dapat nak anggarkan masa macam mana. Kecuali pada hari Isnin nanti ujian kali pertama tu baru dapat anggarkan masa setiap orang tu berapa. Sebab tu kami buat daripada pagi sampai petang. Lebih kurang macam tu lah. Jadi murid tak belajar lah hari tu. Boleh clear tak Tuan Asri? Maknanya memang dia tak ditetapkan lah mana budi bicara ustazah tu nak tunggu budak tu menjawab ke dia tak ada, mana dia tak, peraturan ni tak ada masa tu tak ada lah. Tak ada. Betul. Di peringkat JAKIM pun tak ada. Jadi maksudnya dia budi bicara cikgu yang penilai tu lah. Tapi mana dia buat tu dalam kelas tu lah, maknanya kata 10 orang dalam satu bulan kan. Seorang duduk kelas, tapi yang pelajar lain pun ada dalam kelas tu kan, ataupun dia macam satu bilik dewan, bilik khas ke macam mana? Yang dalam kelas tu juga. Jadi cikgu-cikgu akan pesan lah jangan bagi tahu soalan-soalan yang telah ditanya. Sebab sebab kalau kita maklumnya dekat Siti Al-Ghazali memang dah tak ada ruang dah. Memang dah padat dah, tak ada ruang kosong dah. Sebab kita tak ada dewan. Jadi memang kena duduk kat dalam kelas je lah. Dia tak dengar ke masa soalan cikgu soal pada seorang pelajar tu dengan jawapan tu? Pelajar lain tak dengar? InsyaAllah yang tu kami akan fikirkanlah untuk teknikal tu untuk berada jauh ke macam mana. InsyaAllah yang tu. Terima kasih persoalkan tu. Dia mana tadi ada satu apa tu? Tiga set, satu subjek tu 3 set tu. Pilih ke ataupun memang 3 set? Satu subjek 3 set. Daripada JAKIM, soalan daripada JAKIM 5 set. Soalan daripada JAKIM 5 set. Satu subjek mesti cikgu akan pilih 3 set untuk seorang. Macam Mak Fazan lah, cabut budak pilih lah nasib set mana dia dapat lah. InsyaAllah ni tak cabut. Yang ni cikgu akan pilih tengok tahap murid lah. InsyaAllah. Cikgu pilih sendiri lah, bukan cabut macam Mak Fazan bukan lah. Okay. Cabut lah kira. Ni cikgu boleh pilih terus lah soalan tu. Terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, sama-sama. Okay, insyaAllah ada lagi ke nak tanya soalan? Okay, saya kira tak ada. InsyaAllah sebelum kita berakhir, kita buka kamera kejap. Kita ambil gambar dulu sebagai kenang-kenangan. Boleh ke? Yang hadir ni. Boleh Ada lagi tu yang tak buka lagi tu. Okay, kita tunggu dalam beberapa saat. Okay, 5 saat lah saya kira sampai 5. Kalau tak buka tu kira tak lah. 1, 2, 3, 4, okay 5. Okay, kita bersedia 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, baik. Terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat pada malam ini. Guru-guru, ibu bapa dan murid-murid yang hadir pada malam ini. InsyaAllah kita dah doa, kita dah ikhtiar, kita dah tawakal kepada Allah. Kita serahlah apa yang telah kita usahakan. Kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah lah penentu segala-galanya. Kita yakin dengan rezeki yang Allah rezekikan kepada kita. InsyaAllah kita sebagai hambanya, beginilah usaha yang kita buat sebagai seorang hamba. Okey, insyaAllah kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita tangguh majlis bacaan Yasin dan restu ilmu kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay.
Assalamualaikum.